Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bisyukril walidaini wal ihsani ilaihima wa hathana ala ightinami birrihima wa istina'il ma'rufi ladaihima wa nadabana ila khafdil janahi minar rahmati lahuma i'zaman wa ikbara wa awsana bitarahumi alaihima kama rabbayana sighara. Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina waghfir lahum warhamhum warda anhum ridan tuhillu bihi alaihim jawami'a ridwanika wa mawatina afwika wa ghufranik wa tuhilluhum bihi dara karamatika wa amanik wa adirra bihi alaihim lataifa birrika wa ihsanik. Allahumma ighfir lahum maghfiratan jami'atan tamhu biha salifa awzarihim wa sayyi'a israrihim warhamhum rahmatan tuniru lahum bihal majja'a fi kuburihim wa tu'minuhum biha yawmal faza'i inda nushurihim. Allahumma tahannan ala dha'fihim kama kanu ala dha'fina mutahanninin warham inqita'ahum ilayka kama kanu fi hal inqita'ina ilayhim rahimin wa ta'attaf alayhim kama kanu علينا في حال صغرنا متعتفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرونا به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تجبهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح.
اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وقسمهم منها أجزل من أجسامنا وسامهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد أسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد اجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. واجعلنا من عبادك يا ربي بهم وبآلهم عجل صلى الله عليه وسلم. Surat An-Nisa ayat berapa? Berapa? 98. Ya betul. Kemarin kita bahas 97 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, kita sampai di ayat ke-98 surat An-Nisa. Di ayat yang lalu kita membahas bagaimana kondisi nanti orang-orang yang tidak mau berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang dimaksud adalah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nanti ketika kematian mewafatkan mereka, ketika malaikat mewafatkan mereka atas perintah Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu akan berdialog dengan mereka, bertanya. Alladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang nanti dimatikan oleh malaikat dalam keadaan, dalam kondisi menzalimi diri mereka sendiri. Nah, karena mereka tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka disebut menzalimi diri mereka sendiri. Pertanyaan malaikat, fima kuntum? Kata malaikat, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Fima kuntum? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka menjawab, kami ini orang-orang yang tertindas di muka bumi, makanya kami tidak bisa menjalankan perintah Allah
Subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat bertanya lagi, qalu alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah buminya Allah Subhanahu wa ta'ala itu luas? Kalau kamu tidak sanggup melawan dalam kondisi tertindas, kamu bisa pindah ke tempat lain. Maksudnya seperti itu ya. Kemudian alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, dan kamu bisa pindah, hijrah, faulaika ma'wahum jahannam wa wasa'at masira. Orang-orang yang tidak melaksanakan perintah tersebut dan beralasan bahwa diri mereka itu tidak melaksanakan itu tertindas, itu sebetulnya mereka itu malas membuat-buat alasan, lebih mementingkan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Makanya mereka yang memperturut hawa nafsunya, dia tidak akan sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ada alasan yang benar-benar alasan, ada alasan yang dibuat-buat untuk memaklumi keinginan nafsu. Jadi manusia itu sendiri sebetulnya tahu, bahwa dia itu sebetulnya bisa melakukan lebih, tetapi dia memaklumi hawa nafsunya sehingga membuat-buat alasan, padahal maksudnya itu dia malas mengerjakan. Nah, yang seperti ini bisa malas mengerjakan, bisa memang tidak mau mengerjakan. Sudah tabiatnya ini memang tabiat angkuh, tabiat kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak mau mengerjakan itu. Padahal dia bisa hijrah. Nah, orang-orang yang seperti ini alasannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nanti, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'wahum jahannam wasa'at masira. Tempatnya adalah api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu seburuk-buruk tempat. Sebetulnya ayat ini bisa dikiaskan dengan kondisi segala hal. Jadi orang itu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kesalahan yang dimaafkan nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah kesalahan yang timbul dari orang yang bodoh dan tidak berdaya. Kalau dia bodoh tapi memiliki daya untuk menjadi pintar, ini alasan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetap mendapatkan hukuman dalam segala hal, termasuk orang yang bodoh dalam menjalankan agama. Ada orang sholat bertahun-tahun salah, sholatnya ini salah bertahun-tahun. Kemudian nanti kalau dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ditanya, kenapa kamu sholatnya kok bisa salah? Umpamanya dia melakukan sholat bertahun-tahun, ternyata sholatnya itu secara syariat batal. Umpamanya sholat wudhunya tidak membasuh wajah, atau kalau wudhunya tidak membasuh wajah berarti tidak sah wudhunya. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Atau sholat tapi karena istinjaknya tidak benar, dia membawa najis terus setiap hari. Nah, ini sholatnya juga bisa tidak diterima. Atau baca Al-Fatihahnya salah, sholatnya bisa gugur, tidak diterima. Atau rukun-rukun lainnya. Nah, ini kalau kita bicara masalah ibadah ya, ibadah makhluk. Nah, kemudian nanti kalau umpamanya dia ditanya, kenapa sholat kamu? Nanti kan ditanya dia, kenapa kamu kok sholat seperti ini? Tidak sesuai dengan tuntunan Muhammad SAW.
Padahal Allah mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat seperti salatku. Begitu juga orang yang melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Ditanya nanti, kenapa kamu kok salatnya bisa seperti ini? Kalau dia mengatakan, saya dulu bodoh, tidak tahu agama. Nanti malaikat itu akan tanya lagi kepada orang tersebut, alam takun ardullah wasi'ah, bukankah buminya Allah ini luas? Kamu bodoh tapi tinggal di rumah terus. Kamu bodoh tapi kamu bisa bertanya, dikasih mulut sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa belajar, kok kamu tidak mau belajar? Lah, ustadznya di mana? Oh, ustadz ada di mana-mana. Apalagi zaman sekarang sudah lebih tidak ada alasan lagi. Tidak mau pergi ke pengajiannya, tidak mau pergi ke tempatnya ustadz itu, bisa lihat streamingnya. Tidak ada alasan lagi. Kita bisa belajar sambil tiduran di rumah ya. Nah, walaupun pahala pelajarannya lain. Tetap dapat pahala belajarnya, tapi kan tidak dapat kesempatan majelisnya. Cuma sudah tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan lagi orang bodoh di zaman ini. Yang ada orang malas. Kenapa dia malas? Karena dia menganggap akhirat itu tidak penting. Coba kalau urusan dunia, dia pasti akan mempelajari bagaimana caranya dia meraih keuntungan dunia. Jangan sampai dia salah melangkah. Kita mau beli barang aja, kita mau beli barang itu buka-buka toko atau tidak? Kalau zaman sekarang kan tidak perlu datang ke toko, bisa lihat di Tokopedia atau di mana itu, ngecek. Kan tidak mungkin kita buka lihat harganya sekian langsung kita beli, tidak mungkin, tidak mau rugi kita. Kita cek dulu toko yang sebelah sini, yang sebelah sini, terus kualitas gambarnya, makanya kan ada rating di rating gitu ya, ada ratingnya. Kalau ratingnya banyak, wah ini bagus ini, kita teliti dulu di rating atau ada reviewnya. Ini sudah ada orang yang terkenal yang mereview barang ini. Ini mau beli barang saja kita tidak mau rugi. Urusan dunia ini, urusan akhirat. Sholat kamu pernah meneliti tidak? Jangan sampai sholat saya ini saya sudah lakukan tapi saya tidak dapat hasil. Membaca Al-Quran sudah pernah diteliti tidak? Jangan sampai saya setiap hari baca Al-Quran ternyata saya merasa saya ini sebentar lagi akan dapat untung, ternyata sampai di akhirat tidak ada apa-apanya. Puasa juga begitu, hajinya begitu, zakatnya begitu. Nah, kalau kita termasuk orang yang lebih condong kepada dunia, maka kita akan meneliti setiap perbuatan kita untuk kepentingan dunia. Karena kita tidak condong kepada akhirat, akhirat itu tidak penting, kita merasa tidak ada keuntungan apa-apa, makanya sholat sekenanya. Nah, yang penting sholat daripada tidak sama sekali. Ngaji sekenanya, baca, kemudian sedekah sekenanya, haji sekenanya, dan urusan-urusan lain seenaknya sendiri. Begitu juga pergaulannya seperti itu. Kalau untuk kepentingan dunia, pergaulannya akan dijaga sama dia. Jangan sampai ini pergaulan rusak karena menghasilkan kepentingan dunia. Tapi kalau pergaulan itu tidak menghasilkan kepentingan dunia, dia akan jalani pergaulan itu dengan kebodohan. Dia tidak peduli terhadap pergaulan yang bisa menguntungkan akhiratnya. Kepeduliannya hanya kepada pergaulan yang bisa mendatangkan dunia. Jadi alasan saya tidak tahu tidak diterima nanti sama Allah. Ketidaktahuan kamu itu karena kecondongan kamu terhadap dunia. Malas. Beda dengan orang yang nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala karena memang benar-benar tidak berdaya. Karena dia sudah mencari kebenaran itu tapi dia tidak dapat. Makanya orang kafir sekalipun, orang kafir yang dakwah Islam itu belum sampai kepadanya, belum pernah diajak sama orang masuk Islam,
orang kafir yang dakwah Islam itu belum pernah dengar ke telinganya, itu nanti tidak disiksa sama Allah SWT. Dia bodoh, tidak tahu kok. Hah? Termasuk orang-orang yang hidup sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW dari kalangan orang Arab. Kalau orang Israel, dia punya kitab, nabi-nabinya banyak, pinter, dia punya ilmu. Tapi datang Nabi Muhammad SAW, dia menolak. Itu yang disebut wa alimun bi ilmihi lam ya'mala mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya nanti disiksa sebelum disiksanya penyembah berhala. Siapa penyembah berhala? Ya orang Mekah itu. Orang Mekah itu dulunya bodoh, tidak tahu dia tidak orang Mekah yang bodoh setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, dia disiksa karena diajak, dia diberi kebenaran, dia tidak mau menggunakan logikanya, malas untuk belajar. Orang-orang Mekah yang mati sebelum Nabi diutus sebagai Rasul tidak disiksa, dia disebut ahlul fatrah, orang-orang yang dalam masa vakum. Tidak ada kenabian di tempat itu. Antara masa vakumnya bukan Isa dengan Muhammad SAW, Ismail dengan Muhammad SAW. Ribuan tahun itu Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, dia nanti tidak disiksa. Makanya kalau ada hadis yang mengatakan ibu bapaknya Nabi disiksa, ini orang bodoh sekali menurut saya. Nah, apa salahnya ibu bapaknya Nabi? Belum ada ajakan Islam kok. Dia meninggal sebelum ada ajakan Islam. Bagaimana disiksa? Nah, pasti akan kontradiksi dengan banyak ayat dan banyak hadis yang lain. Nah, kalaupun ada hadis yang menyatakan demikian, pertama perlu dipertimbangkan kualitas hadisnya, atau yang kedua perlu dipertimbangkan makna dan asbabul wurud, sebab-sebab Nabi mengucapkan itu. Karena kalau kita terima hadis itu secara letterlek, maka kita akan menghancurkan ayat yang lain dan menghancurkan makna dari hadis yang lain. Kalau Abu Thalib terjadi khilaf, karena Abu Thalib itu wafat di masa Nabi Muhammad SAW itu sudah diutus menjadi Rasul. Tapi terjadi khilafnya, benarkah dia Islam atau tidak? Sebagian berpendapat Abu Thalib itu Muslim, sebagian berpendapat tidak. Tapi kalau guru-guru saya berpendapat Abu Thalib itu Muslim. Nah, Muslim. Kalau kita mau bicara dalil, ya dalilnya semua ada. Tapi kan kita berbicara petunjuk lain lagi. Kalau petunjuk itu bukan dari dalil, petunjuk itu dari mengikuti, ittiba. Nah, ittiba dengan orang-orang yang menjalankan dalil. Dalilnya ada. Kita punya peta, sudah aman ya punya peta. Tapi saya tidak bisa baca petanya. Ini di peta ini maksudnya selatan, saya ke utara. Belok kanan, tapi selatan utaranya saya tidak tahu. Di sini belok kanan, saya belok kanan ngikuti peta, tapi belok kanannya ini lain. Tapi ada orang bisa membaca peta, bisa membaca petanya. Kita membaca peta mengikuti orang yang bisa membaca peta itu akan selamat kita sampai tujuan. Nah, makanya pemahaman yang benar terhadap peta tadi itu dengan ittiba, mengikuti orang yang bisa membaca peta. Nah, begitu juga di dalam beragama. Dalilnya ada Al-Quran dan hadis. Tapi dalil bagi orang yang tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis, walaupun dia memegang kitab Al-Quran dan kitab hadis, dalil bagi mereka adalah orang yang memahami Al-Quran dan hadis. Kamu kemana-mana bawa peta, jalan di Jakarta, alhamdulillah saya punya peta nih. Jalan, tapi tidak bisa bacanya. Kemana-mana bawa peta ya tersesat kamu. Saya baca terus loh petanya ini. Ya tapi karena kamu tidak memiliki pemahaman, ya kamu tersesat. Tapi coba kamu jalan sama orang yang dia itu tidak ngomong peta sama kamu. Tidak ngomong, ini habis ini ke kanan, dari ke kanan ke kiri. Dia sudah tahu jalannya kok. Sudah paham maksud peta itu. Dia ngobrol sama kita tentang sesuatu yang lain, kita ngikuti.
tetap selamat kita. Termasuk itu wali-wali, ulama. Kadang-kadang dia tidak nyebut dalil. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW, tidak pakai dalil. Tidak menyebutkan dalilnya. Tapi kita ikuti penjelasannya, kita tetap selamat. Karena dia sendiri sudah menjadi dalil. Al-Quran dan hadis itu sudah ada di dalam kalbunya. Dia itu dalil, sudah menjadi dalil. Nah, sama di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu arahnya dari peta dari Jakarta mau ke Solo. Jakarta itu pertama Jakarta, setelah itu Cikampek, habis itu. Tapi tidak pernah kita menjalani, tidak paham petanya. Ya bisa ke Bogor, bisa. Nah, mau ke Solo, bisanya sampai ke Bogor, Sukabumi, itu sudah dekat, arahnya sudah lain. Nah, atau kalaupun sampainya itu susah payah dan hampir tidak sampai. Jadi agama itu dari ittiba kalau mau selamat, mengikuti. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Beri kami petunjuk jalan yang lurus, jalannya orang-orang. Sama Allah ini ada indikasi, ada apa? Isyarat. Kamu kalau mau dapat petunjuk itu ikuti orang-orang yang sudah mendapat petunjuk. Di ayat kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kamu hidup bersama orang-orang yang benar. Bersama. Allah tidak mengatakan jadilah orang-orang yang benar. Tapi hiduplah bersama orang-orang yang benar. Berarti kalau kita mau selamat, jangan jauh-jauh dari ulama. Jangan jauh-jauh dari wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita jauh, semakin kita terpuruk. Yang dimaksud jauh di sini bukan fisik, tapi hati, persamaan visi, persamaan misi. Kalau fisiknya terdekat, tapi visi misinya beda, hatinya beda, ya kayak istrinya Nabi Nuh. Setiap hari ketemu Nabi Nuh. Istrinya Nabi Lut, setiap hari ketemu Nabi Lut. Anaknya Nabi Nuh, anaknya sendiri. Ya tidak selamat ya. Karena jalan hidupnya tidak ittiba, tidak mengikuti. Nah, sampai sama Nabi Nuh kan dipanggil, ya bunayya rkab ma'ana. Nabi Nuh ini karena dia cinta kepada anaknya kan. Dia sudah di kapal, anaknya ini masih berjuang sendiri. Dia merasa anak itu dengan rasio yang dia miliki, akal yang dia miliki, dia ini akan selamat, tidak seperti bapaknya. Mau apa? Dia ini, jadi bapaknya ini buat kapal, dia termasuk orang-orang yang mengolok-olok bersama umatnya Nabi Nuh yang lain. Malu terhadap upaya bapaknya ini buat kapal kok di tengah darat, jauh dari laut. Akhirnya ternyata banjir faktanya sudah ada banjir. Itu keangkuhan di dalam hatinya, akal saya lebih benar. Jadi makanya Rasulullah bilang al-kibru batarul haq. Kata Rasulullah, kesombongan itu menolak kebenaran. Orang kalau sudah sombong, dia bisa menolak kebenaran. Hati-hati terhadap sifat sombong. Jadi orang itu yang sadar diri, jangan keminter. Kalau jadi orang keminter, tidak dapat apa-apa. Paling enak itu kita mengakui saya bodoh, selesai. Saya bodoh. Jadi kalau ada orang yang mau mengarahkan kita, membenarkan kita, enak. Hidup kita bisa, alhamdulillah, dapat manfaat macam-macam. Tapi kalau kita sudah meletakkan standar diri kita, saya alim, pinter saya, orang semua kita ketawai. Ada orang nasihati kita, tidak tahu. Atau kita terima pura-pura. Oh ya, terima kasih ya. Dalam hati kita, kesian bodoh. Tidak dapat apa-apa. Nanti kita tidak dapat apa-apa. Sama seperti itu yang dialami anaknya Nabi Nuh. Batarul haq, kesombongan, keangkuhan di dalam hatinya. Ya bunayya rkab ma'ana. Hei anakku,
ikuti aku, naik kapal sama aku sekarang. Kata dia, sa'awi ilal jibal. Aku tidak mau naik kapal kamu, wahai ayah. Akalnya dia ini ya, naik gunung aja selamat, mau apa? Repot-repot buat kapal. Berenang dia, kata Nabi Nuh, la asim al-yawm, tidak ada yang selamat hari ini kecuali yang naik kapal tuh. Wah, tidak mungkin. Berenang sendiri dia. Wahala bainahu al-maut, sampai Nabi Nuh itu jadi Nabi Nuh itu waktu anaknya berenang itu karena cintanya, dia ini terus lihat anaknya, dilihat terus anaknya sampai terhalang penglihatannya dengan ombak. Ini kalau kita dengar cerita ini, ya Allah, sedih sekali gitu ya. Sedih. Dari cintanya Nabi Nuh ini terhadap anaknya, sampai dia ini mesti ngadu kepada Allah. Ya Allah, innahu ibni. Ya Allah, itu anakku, ya Allah. Anakku. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ibni. Itu bukan anakmu lagi ya. Kok bisa seperti itu? Anak yang putus rohaninya dari kamu. Hah? Nasabnya bersambung, tapi rohaninya putus. Ada anak rohani, ada anak darah. Anak rohani itu lebih afdal daripada anak darah. Kalau kita tidak punya ikatan darah dengan Nabi, jangan sampai kita tidak punya ikatan roh dengan Nabi Muhammad SAW. Karena ikatan roh itu lebih utama daripada ikatan darah. Lebih utama lagi orang yang terikat darahnya dan terikat rohnya. Nah, tapi kalau disuruh milih, nasab saya, nasab jasad saya ini bin-binnya ke Nabi Muhammad atau nasab rohani saya ke Nabi Muhammad SAW? Nasab rohani. Kalau cuma nasab darah, anaknya Nabi Nuh tenggelam. Orang yang nasab rohani itu dapat nasab rohani ke Nabi Muhammad SAW, itu orang yang ittiba. Makanya Salman Al-Farisi dari Persia. Hidupnya Salman Al-Farisi ini sudah hidup ratusan tahun sebelum lahirnya Nabi. Umurnya ratusan tahun Salman Al-Farisi itu. Jadi dia sudah mengalami macam-macam. Salman Al-Farisi dari Persia. Tapi kata Rasulullah SAW, Salman minna min ahlil bait. Salman itu keluarga kami, ahlul bait kami, keluarga kami. Loh, darahnya tidak nyambung sama sekali ke Rasulullah SAW. Kok Nabi mengatakan Salman itu ahlul bait Nabi? Karena Salman punya nisbat rohani kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi itu nisbah yang paling utama. Kita sampai jalan-jalan ke pembahasan ini karena masalah ittiba tadi. Ittiba. Nah, berapa banyak orang yang membanggakan nasab, justru hujahnya nanti di hadapan Allah lebih berat lagi. Nah, lebih berat lagi. Nah, ini di dalam ayat ini saya tadi kan membahas mengenai orang bodoh tapi malas pada hakikatnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal mustad'afina. Nah, kecuali orang-orang yang lemah, tertindas. Mustad'afin itu bisa berarti tidak berdaya gitu ya. Atau tertindas. Artinya ilal mustad'afin, kalau dia itu tidak hijrah, tidak bisa melaksanakan perintah Tuhan, termasuk hijrah ini, karena mustad'afin, karena dia ini tidak berdaya lagi, tertindas dia ini. Nah, kalau konteksnya ayat ini secara khusus yaitu orang-orang yang beriman tapi dia tidak bisa ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok tidak bisa ikut hijrah? Tidak berdaya dia. Tidak berdaya. Dari mana tahu mustad'afin?
ya memang dia sudah mencoba tapi nggak bisa dia. Contohnya kata Allah, mustad'afin dari kalangan ar-rijal, baik dia orang laki-laki dewasa, tapi kalau dia tertindas, wan nisa, begitu juga kaum wanita, wal wildan, dan begitu juga anak-anak. Dan ini perintahnya hijrah ini, sampai anak-anak juga diperintahkan ikut hijrah ya. Ini dari pentingnya hijrah ini ya. Dari pentingnya hijrah itu, ya bukan yang dewasa, anak-anak itu juga diwajibkan hijrah. Wajib, tapi tentunya bagi orang tuanya. Wajib bagi orang tuanya untuk membawa anak-anaknya hijrah. Sebab kalau orang tua saja yang hijrah, anaknya tidak ikut hijrah, nanti orang tua itu bisa ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau anak-anak, jadi laki-laki itu, daya laki-laki itu tentu saja lebih besar daripada wanita. Jalan bagi laki-laki untuk meraih sesuatu itu lebih besar daripada perempuan. Perempuan itu lebih terbatas kan, lebih terbatas. Cuma sayangnya zaman sekarang banyak laki-laki malas. Banyak laki-laki malas, sehingga dia duduk, saya tidak mampu, padahal dia mampu, cuma malas. Akhirnya perempuan ini zaman sekarang lebih kelihatan berdaya daripada laki-laki. Kita lihat di mana-mana perempuan sudah mengambil tempatnya laki-laki, karena laki-lakinya malas. Laki-lakinya malas, bukan tidak berdaya, sebab laki-laki itu harusnya bisa lebih berdaya daripada wanita. Wanita itu lebih terbatas, anak-anak lebih terbatas lagi. Makanya ini sama Allah diurutkan ini ya, ar-rijal, an-nisa, al-wildan. Kalau sudah anak-anak yang daya upayanya itu sangat kecil, walaupun bisa, masih ada kesempatan, tapi lebih kecil lagi, itu pun diwajibkan oleh Allah. Kalau anak-anak itu dengan kesempitan celah yang ada di dalam dirinya itu, dia mau hijrah tapi dia tidak bisa karena orang tuanya tidak mengajak dia hijrah, atau karena orang tuanya hijrah tidak mengajak dia, atau karena orang tuanya mampu hijrah tapi tidak mau hijrah. Anak sebagai anak dia tidak bisa apa-apa dia. Sama seperti anaknya Rasulullah SAW, Zainab itu nikah, suaminya tidak mau masuk Islam. Jadi Rasulullah SAW itu hijrah, Zainab tidak bisa hijrah. Zainab itu di Mekah. Dia sudah ikut suaminya. Waktu itu belum ada larangan. Waktu dinikahkan itu belum ada larangan wanita beriman dilarang menikah dengan laki-laki. Karena suaminya Zainab itu kalau tidak salah sepupunya sendiri ya, dari Khadijah. Nanti dicek lagi. Dan suaminya tidak mengizinkan. Jadi bayangkan ini, posisinya Zainab ini sangat berat sekali. Dia ini suaminya sama ayahnya beda. Berat itu posisinya Zainab itu. Tapi dia sabar menjalani semua itu. Dan punya anak 2, laki 1, perempuan 1, Zainab. Tapi singkat cerita itu akhirnya suaminya ketangkap waktu suaminya ikut perang Badar bersama orang-orang kafir, suaminya Zainab. Dan ditawan. Suaminya itu ditawan. Zainab itu waktu dengar seperti itu, akhirnya dia membebaskan suaminya sendiri karena tidak punya uang. Dia membebaskan suaminya dengan kalung. Kalungnya itu hadiah dari ibunya waktu dia nikah. Hadiah dari Khadijah. Dibebaskan dengan kalung itu. Rasulullah SAW, sahabat membawa uang tadi, kan tidak paham sahabat.
membawa harta untuk pembebasan orang-orang yang ditawan. Rasulullah itu karena cinta dia kepada Khadijah, waktu lihat harta orang-orang kafir yang untuk membebaskan itu, dia kaget. Nabi Muhammad lihat ada kalungnya Khadijah, diambil oleh Rasulullah, nangis Nabi Muhammad. Ini tahu ini miliknya anaknya ya. Kata Nabi Muhammad, siapa yang mau nebus kalungnya? Nabi Muhammad tidak punya uang juga. Yang mau nebus kalung ini siapa? Ditebus oleh sahabat. Mantunya tadi dibebaskan, dengan uang tebusan dari sahabat itu kalungnya dikembalikan ke Zainab. Akhirnya lihat ini Nabi ini akhlaknya luar biasa. Dia tidak langsung datang ke mantunya dipukul, "Mbak sini anak saya." Tidak seperti itu. Tetap dia memberikan haknya Rasulullah SAW itu, sampai kemudian luluh mantunya ini. Luluhnya belum mau masuk Islam dia. Sampai akhirnya Zainab itu diizinkan hijrah. Berangkat Zainab itu hijrah akhirnya. Dan berpisah dengan suaminya. Ceritanya masih panjang sebelum Fathul Makkah. Sebelum Fathul Makkah itu suaminya pergi berdagang, kembali itu sudah ada perintah perang. Orang Islam ketemu orang kafir di mana aja, ambil hartanya, tawan. Sudah gencar itu ya peperangan. Nah, suaminya Zainab ini hijrah, dagang, pulangnya ketemu tentara orang-orang Islam. Diambil hartanya, ditawan lagi. Zainab itu sudah hijrah di Madinah. Tapi karena dia masih cinta kepada suaminya, orangnya baik sebetulnya. Jadi dia cinta. Akhirnya salah, suaminya bukan ditawan lagi. Karena hartanya diambil oleh orang-orang Islam, suaminya ini malu bawa hartanya orang. Mau pulang ke Mekah dia malu. Jadi yang dia ingat cuma Zainab. Menyusup dia malam-malam datang ke Madinah, ketemu dengan Zainab, minta tolong hartanya ini suruh kembalikan. Minta tolong ke ayah kamu. Saya malu mau pulang ke Mekah bawa hartanya orang. Akhirnya Zainab itu jadi jaminan buat suaminya. Bilang ke sahabat-sahabat Nabi, saya yang jamin. Karena orang kalau sudah dijamin sama orang Islam yang lain tidak boleh menyerang. Sahabat bilang, "Loh, dari mana kamu bisa menjamin?" Rasulullah ada di belakang. Ternyata bilang, "Kamu sudah dengar kan ucapannya Zainab? Dia sudah menjamin, kembalikan hartanya, biarkan pulang." Nah, melihat akhlak yang seperti itu, kagum ini. Namanya siapa suaminya, Pak? Lupa ya. Nanti dicari ya. Terus jalan pulang ini suaminya, diajak masuk Islam oleh orang-orang Islam di Madinah. "Kamu itu sudah perilakunya Nabi seperti ini, kok kamu tidak mau masuk Islam?" Sampai di Mekah, hartanya dikembalikan semua ke orang-orang itu. Dia syahadat di depannya orang-orang musyrik Mekah. "Saya sudah tunaikan harta kamu semua. Saya sengaja syahadat di sini karena kalau syahadatnya di Madinah nanti orang-orang Islam itu mengira saya masuk Islamnya karena uang. Saya tidak mau." Kata dia, "Saya masuk Islam karena saya memang benar-benar mau masuk Islam." Akhirnya dia hijrah ke Madinah, kumpul lagi dengan Zainab, kumpul dengan anak-anaknya. Setahun setelah itu meninggal Zainab. Jadi lebih dulu meninggal Zainab. Abul As ya, Ibn Rabi'. Abul As Ibn Rabi'. Jadi itu keponakannya Khadijah kalau tidak salah. Keponakannya Khadijah. Ya, memang orang baik ya, orang baik. Kita lanjutkan ini. Ilal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan orang laki-laki, wanita dan anak-anak kecil. Nah, kalau hijrah secara fisik dari tempat yang mengekang kita melaksanakan ibadah menuju ke tempat yang leluasa kita melaksanakan ibadah, itu menjadi wajib di masa itu, yaitu dari Mekah menuju Madinah. Bagaimana dengan hijrah secara rohani? Nah, berapa banyak keluarga yang pada mulanya tidak memperhatikan syariat Islam.
kemudian bapaknya atau ibunya dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, jadi baik, jadi sholatnya lurus, jadi baca Al-Quran, tapi sayangnya dia mengabaikan anak-anaknya. Padahal anak-anak itu tanggung jawab orang tuanya. Kalau dia masih kecil ya. Kalau dia sudah dewasa, sudah tidak tanggung jawab lagi orang tua. Sudah dewasa, sudah punya aku dia. Punya akunya sendiri, sudah susah. Kecuali orang tua yang dari kecil anaknya tidak pernah dididik. Itu tetap ada sangkutannya. Dia tetap harus, ketika dia dapat petunjuk, dia harus memberikan petunjuk itu kepada anaknya. Memberitahu anaknya. Kalau dia tidak mau, ya sudah, urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sangkut pautnya lagi. Nah, tapi pada intinya kalau hijrah itu jangan sendiri. Jangan masuk surga sendiri. Anaknya diajak, keluarganya diajak, orang tuanya diajak. Nah, kalau kita dapat sesuatu yang nikmat, dapat makanan umpamanya nikmat, ada pasangan kita, anak kita, kakak kandung kita, adik kita, ibu kita, orang tua kita, kita makan, enaknya luar biasa. Mereka nonton, nikmat tak ya? Jadi tidak enak lah. Paling enak itu makan bareng-bareng. Paling enak, nikmat itu makan bareng-bareng. Nah, kalau urusan makan saja kita ngundang-ngundang orang dekat kita, bagaimana urusan rohani kita tidak undang-undang, urusan surga tidak undang-undang kita. Nanti kita nyeselnya waktu masuk surga. Andai kata kita masuk surga pun, kita masuk surga sendiri, tidak punya kerabat nanti di sana. Karena nanti kenikmatannya orang surga itu diantaranya, kata Nabi Muhammad SAW, nanti ketika ditanya oleh Allah, apakah kalian sudah puas di surga ini? Dalam riwayat itu ada yang mengatakan, ya Rasul, ya Allah, saya belum puas. Apa yang menjadikan kalian puas? Keluarga saya masukkan ke surga juga. Mau kumpul sama keluarganya, karena punya kenangan dia itu nanti. Kenangan semasa di dunia. Keluarga saya, kalau keluarganya termasuk orang-orang yang bisa diampuni sama Allah, diampuni, dimasukkan berkat orang ini. Tapi kalau keluarganya ini termasuk orang yang tidak bisa diampuni, ya tidak bisa. Nah, tidak bisa. A'udzubillah min dzalik. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan. Mereka ini tidak memiliki hilah. Hilah itu sebetulnya upaya daya upaya yang dilakukan untuk mengeluarkan kita dari masalah. Hilah. Jalan yang kita, makanya kalau di fikih ada juga istilah hilah. Hilah itu, untuk hilah di dalam fikih itu bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Kalau bermakna negatif itu menipu hukum untuk kepentingan hawa nafsu. Nah, contohnya ini, hilah yang negatif. Saya orang yang diberi oleh Allah hartanya mencapai nisab zakat. Kalau harta pribadi kan nunggu setahun. Kalau nisabnya sampai setahun baru kena kewajiban zakat. Harta saya sampai nisab nih, selama sudah mau deket setahun, 10 hari lagi ini, setahun ini, wajib zakat toh. Harta saya belikan rumah. Umpama ya, saya belikan tanah. Sehingga jumlahnya yang tadinya mencapai nisab jadi kurang dari nisab. Saya belikan tanah itu bukan karena saya kepingin tanah, tapi supaya tidak keluar zakat. Nah, supaya tidak keluar zakat. Secara hukum betul enggak, dia tidak wajib zakat kan? Secara hukum dia tidak wajib zakat karena belum sampai setahun, tapi dia
membeli tanah. Ini namanya hilah. Hilah itu cari jalan keluar supaya tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui apa isi hatinya, niatnya melakukan itu. Jadi hukum itu bisa diutak-atik juga untuk kepentingan hawa nafsu. Nah, untuk kepentingan hawa nafsu. Nah, ada hilah yang positif. Di antaranya yang dilakukan orang-orang para pendahulu yang soleh. Hilah yang positif salah satu contohnya. Dulu kakek saya punya saudara dekat sekali, punya teman dekat sekali dengan temannya. Hubungannya sangat dekat sekali dengan temannya. Sehingga dia ini sering mondar-mandir ke rumah temannya. Tapi dia ini juga terjadi pada Habib Alwi, ya. Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Juga terjadi pada Habib Ahmad bin Alwi bin Ali Al-Habsyi, saudaranya Habib Anis, kakaknya Habib Anis. Karena dia sering mondar-mandir ke tempat temannya, ya di tempat temannya itu nanti ketemu istrinya, ketemu anak-anaknya yang perempuan, kan bukan mahram. Nah, mereka itu karena ikhtiyar melihat wajahnya, tidak mau lihat wajahnya istrinya temannya, dia tidak mau. Makanya termasuk orang yang mewajibkan cadar gitu ya. Tapi kan kalau sudah ke rumahnya mau tidak mau nanti bisa kelihatan. Rumahnya kan tidak besar seperti rumah kita. Anak-anak perempuannya bukan mahram semuanya. Akhirnya waktu itu karena kebingungan gimana, padahal saya ini harus ketemu terus. Ketemunya bukan untuk gosip. Nah, ketemunya ini untuk hal-hal yang bermanfaat ini ya. Bagaimana caranya? Ya sudah, kamu nikahi anak perempuan saya. Kalau anak perempuannya dinikahi, kan bapaknya jadi mertua. Nah, bapaknya jadi mertua. Dinikahi anak perempuannya, habis nikah terus dicerai. Ini hilah loh ini. Ini hilah. Habis nikah untuk dicerai untuk kepentingan agama, bukan untuk hawa nafsu. Supaya saya kalau datang ketemu kamu untuk kepentingan agama juga ketemunya, itu bebas dari haram. Ya, dia tetap tidak lihat wajah istrinya, tapi lebih aman. Ada bentengnya ya. Ada bentengnya. Paling tidak kalau istrinya temennya itu tampak wajahnya, ini sudah jadi mertua saya loh. Nah, paling tidak. Sudah jadi mertuanya, jadi tetap aman. Jadi dia ini berlapis-lapis keamanannya. Ini namanya hilah yang positif. Hilah yang positif. Habib Ahmad, kakaknya Habib Anis, seperti itu. Dia dinikahkan dengan putrinya temennya, masih kecil waktu itu putrinya. Ya kalau sekarang mungkin putrinya umur 9 tahun. Dinikah sama dia. Dinikah untuk hilah maksudnya. Disuruh nyeraikan kan habis itu. Ini sudah, sekarang sudah nikah, cerai. Tidak mau saya cerai. Tidak mau dicerai. Ceraikan ini anak saya. Dan diceraikan, ditunggu sampai besarnya sampai dia meninggal. Karena itu pernikahannya sah. Kalau nikahnya untuk cerai tidak sah. Tapi dia nikahnya harus betul-betul mau menikah. Kalau nikah di dalam hatinya ada niat mencerai, tidak sah pernikahan itu. Tapi di luar akad pernikahan itu ada rencana terselubung, itu tadi ya, yang tidak disampaikan di dalam akad. Nah, saya pernah mengalami juga istrinya teman saya orang Tarim asli. Dia nikah sama orang Tarim. Nah, istrinya teman saya ini ada di Tarim, mau pergi haji, tapi tidak ada mahramnya. Karena suaminya di Indonesia kan, tidak ada mahramnya. Gimana caranya? Mau pergi haji sama perempuan, tapi tidak ada mahramnya. Karena perempuannya jumlahnya cuma 2 atau 3 kan. Kalau nisa 3 itu termasuk mahram. Nah, tapi ini kalau orang perempuannya cuma 2, harus ada mahramnya. Harus ada mahramnya. Akhirnya dia punya anak perempuan, umurnya waktu itu mungkin masih 4 atau 5 tahun. Dibawa juga di Tarim waktu itu. Bagaimana caranya?
kakaknya Habib Umar itu Habib Ali Masyhur manggil satu teman saya, panggil. Ini ada istrinya teman kamu, ini mau pergi haji, tapi tidak ada mahramnya. Jadi bagaimana caranya? Kamu nikahi anak perempuan. Anak perempuannya masih 4 tahun, waktu dinikahi tidur ya, ngiler tidurnya. Biar apa itu? Hilah, supaya cari aman. Dari segi agama aman. Dinikahi, habis itu dicerai. Kan istrinya teman saya ini dengan teman saya jadi tidak boleh kawin selama-lamanya ini. Mertua ini jadinya, jatuhnya mertua, jadi aman kan? Nah, aman. Tapi berangkatnya tetap bareng-bareng. Cuma karena perempuan itu kan mungkin ada keperluan mau beli apa. Kalau mau beli apa yang dipanggil teman saya ini sudah jadi menantunya, ex menantu ya. Tapi menantu itu tidak ada ex, tetap menantu terus. Menantu itu tetap menantu terus, mertua itu tetap mertua terus. Yang bisa ex itu suami istri. Kita kalau menikah dengan perempuan atau perempuan menikah dengan laki-laki, ya orang tuanya itu sampai mati jadi orang tua dia. Tidak boleh kurang ajar, seperti orang tuanya sendiri. Sahabat-abad. Nah, ini namanya hilah yang positif. Nah, orang zaman sekarang baca kitab-kitabnya orang dahulu, hilah ini, tapi hilah positif. Oh, saya mau niru ulama fulan, hilah. Padahal dia untuk kepentingan nafsu. Itu untuk kepentingan agama. Ini untuk kepentingan nafsu. Nah, itu makna hilah. Nah, jadi apa makna hilah? Hilah itu memiliki daya untuk mencapai solusi dari permasalahan yang dia alami. Nah, ini permasalahannya orang-orang yang tidak ikut berhijrah tapi mustad'afin, la yastati'una hilah. Ini berarti menunjukkan mereka ini sudah mencoba segala cara tapi tidak bisa. Paling tidak bukan mencoba, memikirkan segala cara. Berarti yang dimaksud orang yang tidak berdaya di dalam syariat, yang alasannya diterima di dalam syariat, adalah orang yang tidak melakukan suatu perbuatan karena dia sudah mencoba dengan segala cara, dia tidak berhasil melakukannya. Atau karena dia tidak tahu harus melakukan perbuatan itu. Tidak ada orang yang pernah memberitahu. Nah, ini alasan yang diterima di dalam syariat. Tapi kalau kita belum maksimal memikirkan jalan untuk melakukan perintah tersebut, belum maksimal, maka alasan ini tidak diterima. Alasan kamu tidak menjalankan perintah tersebut tidak diterima. Termasuk alasan bodoh atau tidak tahu tidak diterima sebelum kita berusaha maksimal untuk mengetahui, untuk belajar. Nah, ini ayat ini bisa menjadi dalil macam-macam untuk kehidupan ini. Walaupun ini secara spesifik urusan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nah, la yastati'una hilatan, mereka ini tidak memiliki daya upaya untuk keluar dari masalah yang mereka alami. Wala yahtadun, dan mereka tidak mengetahui petunjuk, tidak punya petunjuk. Ada ulama tafsir yang mengatakan tidak punya petunjuk, tidak tahu jalan menuju Madinah. Dari ayat ini, kalau masalah ayat ini, mereka itu tidak tahu jalan dari Mekah menuju Madinah. Namanya anak kecil, perempuan, atau orang laki-laki yang terbatas. Atau la yahtadun itu tidak menemukan, juga bisa diartikan jalan keluar. Jalan keluar ya. Tidak menemukan celah. Karena waktu itu orang-orang musyrik itu menjaga perbatasan Mekah. Dijaga perbatasan Mekah. Nah, begitu juga dalam segala hal. La yahtaduna sabila, tidak mengetahui jalan bagi mereka untuk berhijrah. Ini orang-orang mustad'afin. Mustad'afin itu seperti ini.
Mustad'afin, orang yang disebut mustad'afin itu ya seperti ini, orang yang sudah mencoba tapi dia tidak menemukan jalan. Orang yang belum mencoba dia tidak disebut mustad'afin, dan orang yang bukan mustad'afin kalau kaitannya dalam ibadah dia tidak diterima alasannya. Kalau kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dia tidak berhak memohon bantuan orang lain. Umpamanya orang ngemis padahal bisa kerja. Pengemis itu mustad'afin. Pengemis yang seperti apa yang mustad'afin? Yang cari kerjaan tidak dapat, mau kerja tapi tidak bisa kerja. Nah, atau mau, maksudnya bukan cari kerjaan, cari pemasukan, sudah usaha tapi dia tidak dapat, itu namanya mustad'afin. Tapi kalau pengemis yang jadi profesi, nah, enak loh, tinggal minta kemudian dia dapat uang, tidak perlu susah-susah. Kalau dia menjadikan profesinya sebagai pengemis, ini bukan mustad'afin. Kalau dia tidak sebagai mustad'afin, dia mengemis, dia memakan haknya mustad'afin. Dia memakan haknya orang-orang yang benar-benar memerlukan uluran bantuan orang lain. Nah, karena dia memakan haknya orang lain, nanti dia akan dihukum oleh Allah. Dosanya besar. Orang yang minta-minta, bukan meminta ya. Kalau kita ketemu orang, oh, saya minta sedikit itu, walaupun ini tetap tidak terpuji. Saya minta sedikit, ya, kecuali kalau sama anaknya sendiri, sama istrinya nyoba, ngincipi tidak ada masalah. Tapi kalau sudah orang lain, sahabatnya enggak, ketemu di jalan, saya minta ini. Itu muru'ah, menjatuhkan harga diri. Ini bukan minta-minta, itu tidak dosa. Tapi ini maksudnya minta-minta memelas, memerlukan bantuan orang lain, padahal dia itu bisa berusaha. Orang yang seperti ini dosanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena makan haknya orang lain. Kata Rasulullah SAW, nanti waktu kiamat daging wajahnya ini akan rontok karena rasa malu. Kalau dikasih tidak minta tidak ada masalah, tapi kalau minta-minta tidak boleh. Nah, orang yang memberi, ya orang yang memberi ini tetap dapat pahala. Kalau umpamanya ada pengemis datang, ternyata dia ini bukan pengemis sungguhan, pengemis palsu ini ya. Nah, saya tidak tahu kan, maksud saya ngecek kamu betul-betul mustad'afin tidak punya kewajiban, malah perang nanti akhirnya. Nah, kecuali kalau saya ragu-ragu jangan dikasih. Dia tidak punya hak kok. Kalau saya ragu-ragu, kayaknya orang ini mampu. Kemarin baru saya lihat dia beli macam-macam umpamanya, beras bisa beli, ini semua bisa beli, ini kayaknya mampu umpamanya ya. Kan bisa macam-macam. Kita mengira-ngira juga tidak boleh sebetulnya. Kemudian saya dengan alasan itu saya tidak memberi, tidak dosa saya. Nah, kalaupun saya kalaupun saya dianjurkan memberi, saya tidak memberi pun saya tidak berdosa, asalkan saya menolaknya dengan kalimat yang baik. Yang dilarang di dalam Al-Quran itu wala tanhar fa ammasailina wa ammasailina fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta jangan kamu bentak. Nolak tidak apa-apa, tapi menolak dengan baik. Yang lebih baik lagi kalau ada orang minta diberi walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Karena dia minta itu minimal harga dirinya sudah jatuh. Jangan lebih kita jatuhkan lagi dengan tidak memberi. Tapi kalau kita merasa ini kalau saya berikan kepada dia, berarti saya tidak amanat. Saya diberi harta ini sama Allah disuruh memberikan kepada fakir miskin. Kalau dia bukan fakir miskin, saya berikan harta ini, berarti saya tidak amanat.
saya tolak dengan alasan seperti itu juga tidak apa-apa. Alhasil, kalau kita memberi sesuatu kepada orang, harus memberi dengan niat yang baik. Kalau menolak, juga menolak dengan niat yang baik dan cara yang baik. Memberi dengan cara yang baik, menolak dengan cara yang baik, dan niat yang baik. Begitu juga ketika kita menerima sesuatu dari orang, harus menerima dengan cara yang baik dan dengan niat yang baik. Menolak sesuatu dari orang, diberi orang kita tolak, harus menolaknya dengan cara yang baik dan niat yang baik. Kalau caranya salah, niatnya salah, memberi atau tidak memberi itu bisa madharat. Niatnya salah, caranya salah, menerima atau menolak pemberian orang lain, itu juga madharat. Itu juga bisa madharat. Umpamanya saya menerima pemberian orang, ada orang ngasih saya hadiah, saya terima dengan hati yang penuh dengan kerakusan, rakus saya. Nah, atau dengan caranya menarik simpati orang itu karena saya ingin diberi. Ini menerima sesuatu dengan cara yang madharat. Sebaliknya, saya menolak dengan cara yang tidak baik. Dikasih orang, kamu pikir saya ini miskin? Madharat ini. Bicaralah, ada orang sudah baik-baik mau memberi sesuatu, atau menolak dengan niat yang tidak baik. Ini juga madharat. Contohnya bagaimana? Diberi sesuatu sama orang, saya tolak supaya orang-orang tahu saya ini tulus. Tujuannya supaya dipandang orang sebagai orang tulus. Ini kalau kamu mau menolak hartanya orang, kemudian di hati kamu ada lintasan ini, jadi timbulnya keinginan kamu itu menolak karena supaya orang-orang ini tahu kalau saya tulus. Menerima lebih baik daripada menolak. Pada saat itu kamu terima, itu kamu dapat pahala. Atau diberi orang, kemudian di hati kamu, ini kalau saya terima, nanti disangka orang-orang saya ini orang rendahan, disangka saya orang miskin. Nah, ini berarti kamu ada kesombongan di dalam hati kamu. Terima. Jadi makanya kita ini harus teliti pada saat kita bertindak dan pada saat kita diam. Karena di dua tempat itu setan dan nafsu itu bermain. Pada saat kita berbicara, pada saat kita tidak berbicara, setan dan nafsu juga bermain di situ. Jadi di segala tempat itu ada manfaatnya, ada madharatnya, karena dunia ini tempat ujian. La yahtaduna sabila, untuk orang-orang mustad'afin yang seperti ini, faulaika, maka mereka itu asa itu artinya mudah-mudahan Allahu ayyafu anhum. Mudah-mudahan Allah itu memaafkan mereka. Ini asanya berbeda dengan asa yang ada di ayat keberapa? 84 loh. Asa yang sudah pernah kita bahas itu, saya sebut Allah itu kalau mau mengucapkan asa, mudah-mudahan itu kalau bagi makhluk itu artinya harapan. Mudah-mudahan, berarti belum tentu. Kan kalau berharap belum tentu. Tapi kalau Allah yang mengucapkan asa, kalau Allah mengatakan mudah-mudahan, Allah ini yang menghendaki segala-galanya. Kalau Allah yang mengatakan mudah-mudahan, itu berarti Allah pasti akan melaksanakan itu. Nah, kalau Allah mengatakan mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, itu berarti Allah mau mengampuni kalian. Tapi kalimat itu biasanya asa yang diartikan seperti itu buat orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik sebelumnya, yang melaksanakan perintah, yang baik, itu ada kalimat asallah. Itu berarti artinya Allah akan mengabulkan mereka, mengampuni mereka. Nah, cuma di ayat ini, asa ini muncul, mudah-mudahannya muncul untuk orang-orang yang tidak melaksanakan perintah. Cuma karena mustad'afin. Tapi dia ini tidak melaksanakan perintah.
sebagian ulama, sebagian ahli tafsir, ada yang memilah asa ini dengan asa yang kemarin. Karena asa yang kemarin, mudah-mudahannya dari Allah itu untuk orang-orang yang melaksanakan perintah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau yang ini enggak, dia tidak melaksanakan perintah, tapi karena ada alasan yang bisa diterima. Allah mengatakan di ayat ini, asallahu ayya'fuwa anhum. Asa di sini tetap sifatnya harapan. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Kenapa kok yang di sini diartikan harapan? Supaya mereka itu berusaha maksimal. Jadi jangan sedikit-sedikit, wah saya mustad'afin saya. Karena ini nanti nafsu ini bisa berperan. Orang itu kalau dikasih izin sekali, itu bisa minta izin 10 kali habis itu. Jadi kadang-kadang kita ini harus keras dalam satu hal, karena kita tahu ini kalau saya beri celah sedikit, besok tambah diameternya celahnya. Kita sebagai pribadi diri kita jangan pernah memberikan celah bagi diri kita. Kalau orang lain tidak apa-apa, tapi untuk diri kita jangan pernah diberi celah sama sekali. Kita beri celah sedikit, malas melakukan sesuatu, celah sedikit, 3 hari, 4 hari, jadi semuanya terbengkalai. Saya kalau umpamanya sudah kena setan dan malas membaca wirid, ngantuk. Begitu saya beri celah itu, bisa sebulan nggak baca wirid, hilang wiridnya sebulan. Nah, males ini sholat ba'diyah, tidur sebentar misalnya. Padahal saya tahu nih kalau tidur bahaya ini tidur sebentar, habis itu nanti bangun seger, terus saya sholat ba'diyah. Begitu tidur bangun betul, tidak sholat. Terus besoknya tidak sholat lagi. Mau ngembalikannya ini kayak kita nyuruh truk 10 gitu ya. Nah makanya jangan beri celah untuk rasa malas. Nah kita ini sering memberi celah kepada rasa malas kita, akhirnya tidak naik-naik kita ini. Nah, apalagi kalau pas liburan, Sabtu Minggu itu hari paling berbahaya itu ya. Celah macam-macam itu ya. Sabtu Minggu itu celah nganggur kan, nganggur Sabtu Minggu itu sudah celah makan ngawur-ngawuran, tidur enaknya sendiri, waktunya tidak tidur. Habis itu zikir, habis sholat hilang zikir, apalagi kalau sudah Al-Quran hilang, wirdul latif, ratib hadat hilang, apalagi sholat sunnah ba'diyah qobliyah, wudhunya aja yang tadinya 3 jadi 1 loh karena hari libur. Terus nanti kita mau ngadep Allah, kenapa? Itu Sabtu Minggu ya Allah. Nggak bisa Sabtu Minggu itu libur kerja, nggak libur ibadah. Ibadah itu nggak ada liburnya. Nah, ibadah setiap hari. Nah, makanya waktu luang itu berbahaya. Waktu yang paling berbahaya buat manusia itu adalah waktu luang. Itu paling berbahaya. Karena waktu luang itu disertai dengan kesia-siaan. Begitu kita nganggur, itu setannya, raja-rajanya setan. Kalau kita nganggur itu rajanya setan. Jadi kalau mau selamat jangan pernah nganggur. Harus punya planning setiap hari. Ada planning yang tetap, jadwal tetap setiap hari, pagi seperti ini, siang seperti ini. Terus ada planning yang dadakan gitu ya. Kalau umpamanya saya lakukan ini, biasanya setelah ini saya kerja libur. Nah ini dadakan ya. Harus lakukan cepat, segera buat keputusan, lakukan sesuatu yang positif. Kalau di rumah tidak bisa, keluar, lakukan sesuatu yang positif, cari teman yang baik-baik. Nah, ada orang
yang kalau waktu luang dia langsung melakukan hal yang sia-sia. Ada orang yang lebih parah lagi. Begitu waktu luang maksiat. Nah, maksiat. Libur di rumah sendiri. Wah, lebih nakuti lagi, serem. Serem. Nah, bisa melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi solusinya bagaimana? Ya harus punya kegiatan. Manusia itu harus punya kegiatan. Nah, banyak orang waktu luang itu kan seharusnya bermanfaat. Harusnya bermanfaat, tapi bisa mendatangkan madharat. Makanya di antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang disuruh memanfaatkan oleh Rasulullah SAW, waktu luangmu sebelum datang waktu sempit. Nah ini kita sudah dikasih waktu luang sama Allah. Ini berarti kan ada kesempatan. Nah buat apa nih kesempatan ini? Jadi bahaya. Yang tadinya harusnya nikmat jadi bahaya karena kita tidak memanfaatkan kesempatan tadi dengan benar. Nah jadi COVID ini bencana apa nikmat? Hah? Nikmat harusnya. Kita ini bisa melakukan hal-hal di waktu COVID ini, bisa meraih keutamaan yang tidak bisa kita raih waktu sebelum COVID itu. Sebelum COVID itu kita tidak ingat apa-apa. Kayak robot hidup kita, bangun pagi. Sampai saya keluar tuh lihat jalan. Dari saya lewati loh. Tidak pernah tahu ada toko ini, ada toko ini. Karena waktu keluar siang hari ini kepalanya sudah pikirannya ke satu tempat ini, ke satu tempat, ke tempat yang ini. Ternyata enak juga loh nih kalau jalan, memperhatikan jalan. Makan pagi, nah ada rasanya. Biasanya makan pagi, cepat nih, sebentar lagi terlambat. Nah, bisa ketemu anak-anak, duduk bersama anak-anak kita, ngobrol, bisa tukar pikiran. Biasanya ketemunya satu minggu itu sudah lain-lain tuh. Nah, pagi, anaknya berangkat pagi, pulangnya siang, bapaknya masih di kantor, bapaknya pulang dari kantor, anaknya tidur. Anaknya besok subuh pergi sekolah, bapaknya belum bangun. Bapaknya bangun, anaknya sudah tidak ada. Terus gitu, terus hari Sabtu Minggu dua-dua tidur terus. Jadi bertahun-tahun tak ngobrol, tak pernah ketemu ini. Padahal tinggal satu rumah. Nah kalau yang tinggal satu rumah aja tidak pernah ngobrol, apalagi tetangganya. Paman saya itu pernah, ini Jakarta nih ya, tapi ini sudah dulu nih. Paman saya pernah pengusaha dia. Janjian sama satu orang mau kerja sama, ketemu di satu tempat, meeting, ngobrol-ngobrol, terakhir kan tukar apa namanya, kartu nama dilihat tetangga sebelah. Meetingnya jauh banget, tetangga sebelahnya sendiri loh. Kita ini tetanggaannya saja. Loh, Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di alamat ini. Loh, tetangga kita nih. Kalau tahu tadi meetingnya di rumah saya. Karena hidupnya ini sudah tidak komunikasi sama orang kita ini ya. Tidak komunikasi sama sekali. Nah, sudah. Jadi kita ini tidak menyetir dunia tapi disetir sama dunia ini. Nah, kembali lagi ke ayat ini. Faulaika asallahu ayyafu anhum. Mudah-mudahan dimaafkan orang-orang itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Dan sebenarnya Allah itu adalah zat yang terus-menerus memaafkan dan terus-menerus mengampuni. Ini untuk menenteramkan hati orang-orang mustad'afin itu. Ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Tapi Allah itu memang Maha Pengampun dan Maha Pemaaf, memaafkan dan mengampuni kekurangan manusia karena ketidakmampuannya, ketidakberdayaan. Nah, saya kira ini yang bisa kita bahas. Dua ayat ini insya Allah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, kelalaian kita, mengampuni maksiat yang pernah kita lakukan di masa lalu, dan menjadikan detik ini, saat ini kita bersih dari segala bentuk perbuatan dosa, dari segala kesalahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga umur kita ke depan, menjaga waktu kita, menjaga jam-jam kita, menit per menit, detik per detiknya, sehingga kita
kita selalu melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan kenikmatan umur, kenikmatan kesempatan, kenikmatan muda, kenikmatan hidup, kenikmatan majelis, kenikmatan ilmu, dan seluruh kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, semoga oleh Allah dijadikan saksi baik bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadikan saksi buruk, tidak menjadikan hujah bagi keburukan-keburukan kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Dalam riwayat sahabat Nabi itu kebiasaannya setelah bertemu dia baca surat Wal Asr, diampuni dosa-dosanya yang terjadi. Jadi kalau selesai majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, terus sama-sama baca Wal Asr. Surat Wal Asr itu mengenai waktu. Wallahu a'lam bishawab.